ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन, सारियां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। सतगुरु जी सत दीपां दे भरमण तो बाद जदों वापस भरतखंड आउंदे ने, जंबू दीप आउंदे ने, सिद्ध जोगी लोकां दे नाल पहली मुलाकात जोगियां दे गुरु गुरु गोरख दे जिथे उसने तप कीता उत्थे हुंदी है। जोगी जदों अपनी हार महसूस करते उत्थों भजते ने, वो आउंदे ने जिथे गोरख मत्ता है, उत्थे ही सतगुरु गुरु नानक साहब मगर आ जाते ने। इत्थे फिर उन्हां दी पराजय हुंदी, हार हुंदी है। फिर उन्होंने बड़े यतन किए, कदे आख्या जी गंगा मंगा दिओ, कदे कहा जी मिठे फल खवा दिओ, कदे सतगुरां दे कोलों अग मंगनी शुरू की। फिर उन्होंने एक ड्रामा भी किया, जिहड़ी कथा आपां कल सुनी है कि धरती दे विच खड्डा खोद के टोआ पट के उहदे विच एक बच्चा बिठा दिता ते बच्चे नूं
ये गल पढ़ा दी भी जदों भी तैनूं पुछीए तो तू कहना है कि मैं धरती सिद्धां दी धरती हाँ। हुण अंतरजामी सतगुरु गुरु नानक साहब कोलों किहड़ी गुझी छनी बात सी। वो आए कहन लगे जी चलो बाकी तो छड्डो, आपां धरती नूं ही पुछ लैने भी धरती किहदी है, तुहाडी है कि साडी है। सतगुरु कहन लगे पुछ लो। कहंदे जी तुसी पुछो। सतगुरु कहंदे भाई असीं तां नहीं पुछदे, तुहानूं लगदा है तुसी पुछ लो। हुण उस बच्चे नूं 2 वारी पुछया भी धरती किहदी है। कहंदा वो थल्लियों आवाज़ दिंदा जिवें धरती बोलदी होवे, जमीन कहंदी होवे कि मैं ते सिद्ध जोगियां दी हां। जदों तीसरी बारी बोलन लगा तो सतगुरां ने कहा भी भाई तू अजे भी बोल रहा है। वो शांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर इत्थे प्राणनाथ ते मंगल जोगी आउंदे गुरु जी कोलों खिमा जाचना मंगते ने, अपने गुरु गोरख दी मुंदरां खड़ाम ते शक्तियां वापस मंगते ने, नाले बेनती करते हैं कि महाराज वो बच्चा जिंदा कर दिओ। इथों तक आपने कल कथा सुनी है कि बिने प्रशंसा अदक उचारी आप निरंजन मूरत धारी मुंदा और खराओं जो सहत शकत गोरख देह दो बालक को जिवाए पुन दीजै श्री नानक जी करुणा कीजै निज हंकार में जानत नाही मूर्ख बहुर बहुर पछताही। प्राणनाथ ने ते मंगल ने कहा जी ये जोगी मूर्ख लोग ने अपने हंकार दे विच भरे हुए ने, ये घड़ी घड़ी ये तुहाडे नाल आके बहस मुवासा करते ने, पर ये आपे भाव नूं जानन दी खूब कोशिश नहीं करते, क्योंकि जे वो आपे दी पड़चोल करन तो किते भी नहीं सन। इस तो अगली कथा आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण करो। जान आपने जान आपने ईठ दो बिन सुनी पुन कान। अपने ईठ जान के, प्यार वाले जान के, प्राणनाथ ते मंगलनाथ। सतगुरु जी ने उन्हां दी बेनती सुन लई। ये भी एक गल पल्ले बनन वाली है कि गुरु किहदी सुनेगा। आपां दुनिया विच फिरदे हैं, वेखो दुनिया दे विच जिहड़ा रिश्वतखोर होएगा वो तुहाडी नहीं सुनेगा। तुसी दलाल फड़ के लै आओ, इशारे नाल ही काम हो जाएगा। उसका मतलब यही हुंदा कि उन्हें कहना भी साहब मैं बैठा ना, तुसी क्यों फिक्र करते हो, मेरी जिम्मेवारी। उसका मतलब होंदा पेमेंट आ गई है, साइन कर दो। अच्छा आदमी कदे किसी दी नहीं सुनेगा। हाँ हो सकता है किसी दी प्यार वाले दी सुन लवे, नहीं तो अमूमन ईमानदार आदमी जिहड़ा वो सच दी सुनेगा, अपने दी भी नहीं सुनेगा। तो सच्चे बादशाह ने अपने जान, क्योंकि इत्थे 2 चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। एक वो जोगी ने जिहड़े हंकारी ने, एक वो ने जिहड़े गुरु जी दे प्रति समर्पित ने। इत्थे केवल सच का जिक्र नहीं, शायद आप जी इसके अर्थ करने की कोशिश करो कि भाई साहब ने कहा है कि सच जिहड़ा है ईमानदार सच दी सुनेगा, प्यार दी नहीं सुनेगा।
नहीं, इत्थे जिहड़ी अवस्था है, सिचुएशन वो नहीं है। इत्थे दो चीज़ां सामने ने, एक पासे हंकारी ने, एक पासे प्यार वाले ने। इसे करके जे बाकी जोगी आउंदे, गुरु जी ने उन्हां दी बेनती नहीं सी सुननी, पर प्राणनाथ मंगलनाथ हमेशा ही गुरु पिता जी दे पक्षी रहे ने। इस करके दोनों नूं अपने ईठ जान, मित्र जान, उन्हां दी बेनती नूं सुनिया। हाँ जी। मुंदा शक्त खराओ जो तीन दीन तिन पान। सतगुरु जी ने मुंदरां भी दे दित्तियां, खड़ावां भी दे दित्तियां, ते वो जिहड़ी इन्हां दे गुरु गोरख दी शक्ति सी वो भी मोड़ दित्ती भी जाओ, लै जाओ भाई। हाँ जी। बिगसत बोले बचन को बहुरूह किरपा निदान। तिन्ने चीज़ां देण तो बाद गुरु नानक दे पिता जी मुस्कुराए ने, हसदे होए अपने मुख तो ये बचन उचारदे ने। हाँ जी। सागर मह एक बूंद जो परी न परी समान। सागर में एक बूंद जो परी न परी समान। सतगुरु कहंदे भाई सुनो, ये चेता रखना, समुंदर दे विच पानी दी बूंद डिग पवे ते समुंदर उछलदा नहीं, ना डिगे ते सुकदा नहीं। अज इत्थे दिल्ली च मीह पिया, इहदा असर हो सकता है, ज़्यादा ही असर सी कुछ इत्थे तां, खास करके बंगला साहब बड़ा पानी भर गया सवेरे, बड़ा समा लगा उस पानी नूं कढ़ण ते संभालण ते। पर अगर इदां दा मीह समुंदर ते पै जाए तो तुसी की सोचते हो कि समुंदर उछल जाएगा? नहीं। तो जे 2 4 6 महीने ना ही पवे तो की समुंदर सुक जाएगा? सतगुरु पिता जी कहन लगे, लै जाओ खड़ाम, लै जाओ मुंदरा, लै जाओ शक्ति। रब दा घर समुंदर है, इत्थे की फर्क पैंदा? इत्थे कोई चीज़ आ जावे तां कोई नहीं, चली जावे ते तां कोई नहीं। समुंदर विच बूंद पवे, समुंदर उछलदा कोई नहीं, ना पवे ते सुकदा कोई नहीं। हाँ जी। एह खराओ सिस सिर लावो, तत छिन ताको जाए जीवावो। रही गल बच्चे नूं जीवंदा करन दी, कहन लगे सतगुरु ये खड़ां भी ला दे, जींदा हो जाएगा, बच्चा जीवित हो उठेगा। हाँ जी। लै कह उभय प्रशंसा कर कहे, गमने दोनों हरख उर भर के। लैके उबे प्रशंसा करके दोनों खुश होके उठे। दोनों ने सतगुरु जी की कीर्ति की, सतगुरु जी का गुणानवाद किया। हाँ जी। लीनी मुंदरा बहुरख राऊ, गोरख मह पाशकत प्रभाऊ। लीनी मुद्रा बहुरख राऊ, गोरख मह पाशकत प्रभाऊ। गुरु गोरख जेड़ा जोगियां दा गुरु सी, उन्हें मुंदरा लै लईयां, खड़ाम लै लई, शक्ति लै लई, चलन फिरन जोगा हो गया, क्योंकि ये लोग करामातां नाल चलदे सन। मैं काप जी नूं बेनती करा, एक शब्द असी अंग्रेजी का वरतते हैं, उन्होंने कहने असी यूज टू हो जाना, या कई चीज़ों असी कहने भी हैबचुअल हो जाना, या इदा भी कह ली भी कई चीज़ां आदतन साड़ी जिंदगी में आ जांदियां ने। हुण कई लोग ऐसे भी ने जिहड़े सवेरे उठ के पानी नहीं पींदे, उन्होंने तुसी लख सलाह दे दिओ भी सवेरे उठ के पानी पीना चाहिए, वो कहते नहीं बिना बुरश कीते नहीं पीता जा सकता। तो उन्होंने की कहोगे जिहड़े बैड टी पींदे ने, जिहड़े बैड टी पींदे ने कि वो बुरश करके पींदे ने? ये की है? ये एक आदत है।
ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 6-7 ਵਜੇ ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਚੂਹੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਖੋਣੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਚਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਕਦੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਦੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੀਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖ ਮੈਂ ਭਾ ਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਭਾਉ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਸ ਕੇ ਸੀਸ ਛੁਆਏ ਜਿਵਾਇਓ, ਆਨ ਥਾਨ ਚੱਲਣੇ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋਗੀਨਾਥ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਗੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਮਿਲ ਕਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ਾ, ਇੱਛਾ ਚਾਰੀ ਗਏ ਸੁਦੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉੱਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਰਹੇ, ਭੋਰ ਭਈ ਚੱਲਣੋ ਮਨ ਚਾਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਹਟਾਇਓ ਨਾਮੂ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਰਾਖ ਅਬਰਾਮੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੋਰਖ ਮੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਦਤ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਸਣ ਕਰਨੇ, ਵਿਭੂਤੀ ਮਲਣੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੋਰਖ ਮੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਗੋਰਖ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੱਤ ਮਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੱਤ, ਜੇ ਮੱਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਮਨ ਮੱਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਖ ਦੀ ਮਤ ਸੀ ਉਹ ਗੋਰਖ ਮੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤ ਆ ਗਈ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਰਨ ਕਲਿਆਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣ ਕਥਾ ਮਹਾਨੀ, ਤਹ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ, ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰ ਨਗਰ ਢਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਂਤ ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਹੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ?
देखो साडे ते उन्हां च फर्क की है। मैं जिहड़ी महसूस करदा गल साडे च, तुसीं आम वेखो जदों सिख बोलेगा ना, छोटी जी गाल जरूर कढेगा। मैं एक दिन पहला भी दसी सी गल भी आम बंदे ने जदों तुहानूं मिलणगे पहला कहणगे मैं, फिर छोटी जी भैन की गाल कढणगे मैं शहर गया, फिर उत्थे दूजे बंदे का नाम लैके उहदे नाल फिर छोटी जी भैन की गाल कढणगे मैनूं वो मिलिया। मतलब इन्नियां असीं गालां कढदे आ, पर मैं उन्हां दी वीडियो वेखदा भी वो हर गल ते अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अज भी एक वीडियो वेख रहा सी कि वो जोड़ा बकायदा वो कैमरा लैके नाल जांदे ने, वो की विखाउंदे ने कि एक औरत पट्ठे कट रही है। वो जाके उन्होंने पुछदे, पंजाबी बोलते ने बड़ी वधिया, कहंदे भैन की करदी है, तो वो कहंदी मैं बकरियां वास्ते घाह पुट्टदी हाँ। फिर वो बीबी रोन लग पैंदी है, वो रोंदी है। फिर पता लगता है कि उसकी उम्र 30-35 साल है, पर उसकी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कहती मेरा भरा फौत हो गया सी। कहते फिर की होया? कहते मेरी भरजाई ने दूजा विआह कर लिया। कहते फिर की होया? कहते 3 बच्चे छड्ड गई। कहती हुण मेरे वास्ते इक्को ही गल सी भी जां मैं भरा दे बच्चे पाल लवां मां बन के, ते जां मैं भी विआह कर लवां। तुसीं यकीन करना, मैं खुद रोया उन्होंने वेख के कि वो फिर अपना घर विखाउंदी है, वो पैरों में जुत्ती भी नहीं है, वो 3 बच्चे पालदी है। फिर वो जिहड़े राहे इंसानियत वाले ने, वो फिर उन्होंने पता सी, वो पहला ना पिंडां चों पता करते हैं भी तुहाडे पिंड च अत गरीब कौन है। फिर उन्होंने पिंड वालियां नूं लाहनत भी पाई कि एडे एडे वड्डे बंदे हो तुसीं ते तुसीं एक परिवार नहीं पाल सके। साडे लोकां तो ना ये सब तो साडी गलती वड्डी है कि असीं अपने आंढ गवांढ किसी गरीब नूं नहीं पालदे, नहीं सवेरे उठ के वेंदे कि साडे आंढ गवांढ दुध की लोड़ किनूं पिपल नूं पावांगे जाके, पर घर नहीं वेखांगे भी किस घर च दुध की लोड़ है। उन्होंने बच्चों नूं कपड़े भी दिते। फिर उन्होंने कहा भी असीं तुहानूं महल्ला दुकान भी खोल के देने, भी अज तो भैन तू किसी तो मंगना नहीं। कहते मैंने 1000 रुपया साल च दिंदे ने लोग, शायद पिंड दे विचों कोई दिंदा सीगा। पर उहदी जिहड़ी खास गल मैनूं चंगी लगी भी वो की करदे ने, वो मंगण वाले नूं नहीं फड़दे ना, वो अपनी टीम लैके पहला ये पता करते हैं भी गरीब कौन है तो किरती कौन है। वो व्यक्ति कौन है जिहड़ा अत गरीब हुंदा हो भी भीख नहीं मंगदा ते कमा के रोटी खाने की कोशिश करता है, फिर उसकी मदद करते हैं। असी उल्टा काम करते हैं, असी चंगे भले नूं मंगता बना देने। मैं रोज़ बेनती करदा भी मंगण वाले की मदद करो, पर मंगण वाले नूं काम धंधे ते ला दिओ, उहनूं इदां दा मंगता ना बना दिओ भी चंगे चंगे काम करन वाले छड्ड के आ जाण भी लाल बत्ती ते 500 मिल जाना, सारे दिन च 300 नहीं मिलना। असी जिहड़े दानी सज्जण आ, असी मंगते पैदा करते हैं, ये पाप है। सानू किरती पैदा करने चाहिए ने। सारी जिंदगी च एक गरीब फड़ लो, फड़ के उन्होंने रोटी रोजी ते ला दिओ, बड़ा वड्डा परोपकार होएगा। उहदी जिंदगी उहदियां जनरेशनां बदल जाणगियां। तो इस कथा दे विच आउंदा है कि गुरु अंगद साहब चाहुंदे ने भी कोई है जिहड़ा मैनूं मेरे गुरु जी का जीवन बरतांत सुणावे। गुरु की कथा सुननी बहुत जरूरी है। असी एक्टरां दीयां कहानियां सुनियां, नेतावां दीयां कहानियां सुनियां, उदां दीयां शुरलियां आपां छड्डी जाने आ।
ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਘੁੰਮ ਜਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿਸਾਲ ਬਸੇਰਾ, ਉਪਬਨ ਵਿਖੇ ਆਣ ਕੀਏ ਡੇਰਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜੰਗਲ ਜੇ ਦੇ ਉਪਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜੀ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ, 100 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70-80 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਘੰਟੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਖੜਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਘੰਟੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਖੜੇ ਨਾਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਖਤਮ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੰਜਸਟਡ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਸੀ। ਮਠਾਈ ਪੁਲ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿਸਾਲ ਬਸੇਰਾ, ਉਪਬਨ ਵਿਖੇ ਆਣ ਕੀਏ ਡੇਰਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਵਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੁਣੈ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਮਗਨ ਮਹਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰੁਚਿਰ ਰਾਗ ਕਰ ਕੈ ਜੁਤ ਪ੍ਰੀਤੇ,
ਤੂਸ਼ਣ ਬਹੁ ਮਹੂਰਤ ਬੀਤੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਾਈ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂਸ਼ਣ ਬਹੁ ਮਹੂਰਤ ਬੀਤੇ। ਇੱਕ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੜੀ ਹੈ, 23-24 ਮਿੰਟ। ਕੁਝ ਮਹੂਰਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, 1-2 ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕੁੰਚਰ ਭਾਰੀ ਮਿਰਤਕ ਹੁਤੋ ਤੈ ਬਾਗ ਮਜਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਮਹਾਵਤਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕੁੰਚਰ ਭਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਮਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕੁੰਚਰ ਭਾਰੀ ਮਿਰਤਕ ਹੋਤੋ ਤੈਂ ਬਾਗ ਮਜਾਰੀ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਏ ਮਹਾਵਤ ਊਚ ਪੁਕਾਰਤ ਹੇਤ ਜੀਵ ਕਾ ਦੁਖ ਮਹਿ ਆਰਤ। ਮਹਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਵਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਨ ਭਏ ਬਿਰਲਾਪਤ ਐਸੇ ਕਿਰਪਨ ਦਰਬ ਜਾਏ ਕੇ ਜੈਸੇ। ਦੀਨ ਭਏ ਬਰਲਾਪਤ ਐਸੇ, ਬੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਗਰੀਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਸੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਲੋਕਿਓ ਜਬ ਹੀ ਤਿਨ ਤਾਈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਦ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਛਾਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਬ ਲੋਕਿਓ ਜਬ ਹੀ ਤਿਨ ਤਾਈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਦ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਛਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਵੋ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਬੂਝਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਦੁਖ ਭਾਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਰੋਵੋ ਤ੍ਰਿਤਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਰੋਨੇ ਹੋ। ਵੀ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਥੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਲਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਨ ਮਾਰੇ ਕੈ ਖੋਸਣ ਕੀਨੇ, ਨਿਜ ਕਰਮਨ ਗਤ ਲੇਹੋ ਚੀਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸੋਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਜਾਂ ਕਿਨ ਮਾਰੇ ਕੈ ਖੋਸਣ ਕੀਨੇ, ਨਿਜ ਕਰਮਨ ਗਤ ਲੇਹੋ ਚੀਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਕਰਮ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵਰਲਾਪ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਮਨ ਸੋਊ, ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਤਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਤ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਵਰਲਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਉਸਤਤ ਕੇ ਮਦ ਸਾਨੀ, ਬੋਲੇ ਆਤਸ਼ੇ ਆਤੁਰ ਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਹੱਸਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੱਸੋਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੋ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸਨੇਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੋ ਬਿਰਥਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਕੁੰਚਰ ਹੁਤੋ ਮਹਾਨ। ਆਖਿਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸੰਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਾਸ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਗ ਭਏ ਅਬ ਮਰ ਗਇਓ, ਕੋਈ ਨ ਸਕਿਓ ਪਛਾਣ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰੋਗ। ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਤੇ ਮਹਾਵਤ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰੇ, ਚਲਤ ਹੁਤੀ ਗੁਜਰਾਨ ਕਨੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਵਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਲਤ ਹੋਤੀ ਗੁਜਰਾਨ ਕਨੇਰੇ, ਸਾਡੀ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਗੁਜਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮ੍ਰਿਤ ਭਏ ਹਟ ਗਾਰ ਜਗਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਲਣ ਹਵੈ ਮਮ ਪਰਵਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਟ ਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਲਣ ਹਵੈ ਮਮ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਪਾਏ ਨ ਜਾਨੋ ਕੋ, ਰੋਜੀ ਜਿਹੇ ਤੇ ਪੈਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਪਾਲਣੇ, ਹਾਥੀ ਚਲਾਉਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, इस दुख ते हम रोवत बैसे, गुजर हमारी चल है कैसे। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, श्री गुर कह न चिंत कर, सब को दय करतार। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੋਰ ਦੇਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੈ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, जिते बहाने जगत के, करन हार एक तार। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, कुंचर हित रोवो तुम नाही, सिमरो नाम प्रभु मन माही। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹਾਂਜੀ, जो जियावत मारत है सो, वाहे गुरु एक अवर न को। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਿਆਵਤ ਮਾਰਤ ਹੈ ਸੋ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, सो देवत सब को रुजगारा, और बहाना करे तुम्हारा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, मिस कर कह देवत नित रोजी, लखै संत श्री प्रभ के खोजी। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਸ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 240 ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਸੁਣੇ ਮਹਾਵਤ ਬੈਨਾ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਲਖੇ ਸੁਖ ਦੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥ ਬੰਦ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਵੈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਧਰਵਾਸ ਆਏਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਹਾਥੀ ਇਹੀ ਜੂੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਜੂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।